दोस्तों આગળ વધીએ પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ બટન જરૂરથી દબાવો અને હા બેલ બટન પણ દબાવો જેથી દરેકે દરેક વિડીયો જલ્દી મળી શકે। जो मित्रों हाइड्रोजन परमाणुनो जे रेखीय वर्णपट छे एने बोरना नमूनानो उपयोग करीने जथ्थात्मक रीते केवी रीते समजावी शकाय एनी आपणे अहींया चर्चा करवा जईए छीए। अर्थात आपणे एम कहीए के हाइड्रोजननो जे रेखीय वर्णपट मळे छे आवा रेखीय वर्णपटनी अंदर घणी बधी श्रेणी छे अने ए श्रेणीनी अंदर घणी बधी रेखाओ लाइनो उद्भवे छे। हवे आवी जे लाइनो उद्भवे छे ए अलग अलग विस्तारनी अंदर कोई पारक्त विस्तारनी अंदर दृश्यमान विस्तारनी अंदर पारजांबली विस्तारनी अंदर एम अलग अलग विस्तारनी अंदर जोवा मळे छे। हवे अहींया आवा जुदा जुदा ऊर्जा स्तरोनी अंदर जे इलेक्ट्रॉन ज्यारे संक्रमण पामे छे तो ए दरमियान ए केटली ऊर्जानुं शोषण अथवा केटली ऊर्जानुं उत्सर्जन करे छे ए बाबत આપણે અહીંયા જથ્થાત્મક રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। હવે જુઓ આપણે અગાઉ બતાવ્યું કે બોરની અભિધારણા અહીંયા ઘણી જગ્યાએ આ રીતે બોર આવું પણ લખેલું હશે એટલે કદાચ હું ક્યાંક આવું એ લખીશ ને આ રીતે પણ લખું છું। તો બોરની અભિધારણા નંબર 2 બીજા નંબરની જે અભિધારણા છે એની અંદર આપણે એવું બતાવ્યું કે ઇલેક્ટ્રોન कोईपण एक कक्षा में बीजी कक्षा में क्यारे जाए कि ज्यारे ऊर्जानुं शोषण करे त्यारे बराबर छे अथवा ज्यारे ऊर्जानुं उत्सर्जन करे त्यारे। अहींया हूँ टूंकमां खाली तमने समजावी दऊं कि दाखला तरीके आवा बे अलग अलग ऊर्जा स्तरो छे Ni अने Nf। हवे जो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जानुं शोषण करे छे तो नीचा ऊर्जा स्तर मांथी ऊंचा ऊर्जा स्तर नी अंदर जाए छे बराबर। इलेक्ट्रॉन पहला नीचा ऊर्जा स्तर में हतो अहीं आगळ आपणे आवुं बतावीए छे के आ नीचेनो ऊर्जा स्तर ना उपरनो ऊर्जा स्तर तो नीचा ऊर्जा स्तरना अंदरथी उपरना ऊर्जा स्तर में क्यारे जाए के ज्यारे ऊर्जानुं शोषण करे छे त्यारे। तो एनाथी जे उद्भवतो वर्णपट छे આપણે શું કહીએ છીએ શોષણ વર્ણપટ તરીકે અથવા અવશોષણ વર્ણપટ તરીકે ઓળખીએ છીએ। એનાથી ઉલટું કે ઇલેક્ટ્રોન જો શોષણ કરશે તો ઉપર જવાનું એ જ રીતે ઇલેક્ટ્રોન ઉપરના ઉર્જા સ્તરમાં છે ને એમાંથી નીચેના ઉર્જા સ્તરમાં આવે છે। ચાલો ઉપરના ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચેના ઉર્જા સ્તરમાં ક્યારે આવશે કે ચોક્કસ પ્રમાણમાં ઊર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે। विकिरण स्वरूपे चौक्कस प्रमाणना जत्थानी अंदर ऊर्जानुं जो उत्सर्जन करे छे तो ए उपरना ऊर्जा स्तरमांथी नीचेना ऊर्जा स्तरमां आवशे अने एना द्वारा मळतो जे वर्णपट छे एने आपणे शुं कहीए छीए उत्सर्जन वर्णपट तरीके ओळखीए छीए बराबर ने। ज्यारे ऊर्जानुं शोषण करीने नीचेना ऊर्जा स्तरमांथी उपरना ऊर्जा स्तरमां इलेक्ट्रॉन जाय संक्रमण पामे तो एनाथी मळतो वर्णपट ए शोषण वर्णपट छे। पण ज्यारे इलेक्ट्रॉन ए ऊंची ऊर्जा अवस्थामांथी नीची ऊर्जा अवस्थामां अथवा ऊंचा ऊर्जा स्तरमांथी नीचा ऊर्जा स्तरनी अंदर संक्रमण पामे तो ए वखते ए विकिरणनुं उत्सर्जन करे छे ने एनाथी रचाता वर्णपटने उत्सर्जन वर्णपट तरीके ओळखवामां आवे छे। जो मित्रों हवे याद राखजो आज बंने प्रकारना वर्णपट मळे शोषण वर्णपट अथवा उत्सर्जन वर्णपट तो बंने प्रकारना वर्णपटनी अंदर बंने कक्षाओं वच्चेनी ऊर्जानो तफावत केटलो बराबर ने। तो ए बंने कक्षाओनी ऊर्जानो तफावत ए डेल्टा ई जेटलो होय छे अने जेने आपणे आ प्रमाणे दर्शावीए छीए। जो अहींया वर्णन मैं तमने अहींया लख्युं नथी कारण के આપણે વધારે જગ્યા ગણતરી માટે અથવા તો જેની ઇક્વેશન છે એને સમજાવવા માટે જોઈએ છે એટલે જે વર્ણન છે ખાલી મેં તમને અહીંયા કહી દીધું છે। દાખલા તરીકે બંને કક્ષાઓની ઊર્જાનો તફાવત કિલો ડેલ્ટા ઈ બરાબર EF માઇનસ EI। एफ એટલે ફાઇનલ અને I એટલે ઇનિશિયલ બરાબર ને। ફાઇનલ એટલે અંતિમ અને ઇનિશિયલ એટલે પ્રારંભિક। અહીંયા બે ઊર્જા સ્તરોની ઊર્જાનો તફાવત
એ ડેલ્ટા ઈ છે અને આ તફાવત આપણે કેવી રીતે મેળવીએ છીએ તો અંતિમ ઉર્જા અવસ્થા માઇનસ પ્રારંભિક ઉર્જા અવસ્થા. મિત્રો યાદ રાખજો કંઈ જરૂર નથી કે અંતિમ વધારે જ હોય, અંતિમ ઓછું પણ હોઈ શકે, બરાબર છે, અને અંતિમ વધારે પણ હોઈ શકે, બરાબર. એટલે જો અહીંયા આગળ આ મૂલ્ય વધારે હશે તો ડેલ્ટા ઈ નું મૂલ્ય ધન મળશે, જો આ મૂલ્ય ઓછું હશે તો ડેલ્ટા ઈ નું મૂલ્ય માઇનસ મળશે, બરાબર. આપણે આગળ એની ચર્ચા કરીશું. હવે અહીંયા આજે EF આપણે આવું બતાવતા હતા, EN બરાબર માઇનસ RH ઇન્ટુ 1/n². જો અહીંયા આગળ EN એ કોઈ પણ એક કક્ષાનો નંબર બતાવે છે, એ પહેલી કક્ષાની ઉર્જા, બીજી કક્ષાની, ત્રીજી કક્ષાની. જો અહીંયા આગળ n બરાબર 1 લઈએ છીએ, બરાબર, તો n બરાબર 1 મૂકવાના. બીજી કક્ષા માટેની ઉર્જા શોધી છે અહીંયા 2 મૂકવાના. તો અહીં આગળ EF કક્ષાની ઉર્જા એટલે આપણે શું લખીશું, RT લખીશું માઇનસ RH. જો અહીંયા 2 ને ભેગા કરી દઈએ છીએ, માઇનસ RH અપોન NF². RT લખીએ માઇનસ EI. ચલો EI બરાબર શું લખીશું, અહીંયા I લખીએ તો અહીંયા આગળ પણ NI લખી દઈએ માઇનસ RH ઇન્ટુ NI². જો મિત્રો આ ગણતરીને બરાબર સમજવાની છે. હવે શું કરીએ જુઓ, આ પણ માઇનસ છે, આ પણ માઇનસ છે, એટલે આપણે એક જે અહીંયા જવાબ લખીએ એના પહેલા એક સ્ટેપ હું તમને અહીંયા સમજાવી દઉં કે અહીંયા શું થઈ જવાનું, આવું મળશે માઇનસ RH અપોન NF². જો આ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય, પ્લસ RH અપોન NI². જો અહીંયા આ પ્લસ છે, આ માઇનસ છે. હવે આપણે શું કરીએ, આ પ્લસ વાળાને આગળ લખી દઈએ. ચલો પ્લસ વાળું આગળ લખીએ અને માઇનસ વાળું પાછળ લખીએ તો શું લખાય, આવું આવશે RH અપોન NI² માઇનસ RH અપોન NF². જો બંનેના અંદર RH છે તો આપણે અહીંયા RH નું કોમન લઈ લઈએ, બરાબર ને. તો આ રીતે લખીશું RH ઇન્ટુ 1/ni² માઇનસ 1/NF². બરાબર. એકચ્યુઅલી અહીંયા આ પણ જૂલની અંદર ઉર્જા છે, આ પણ જૂલની અંદર ઉર્જા છે, તો આ બંનેની ઉર્જાનો જે તફાવત છે એ પણ આપણને જૂલની અંદર મળશે. અને જો આપણે એનું મૂલ્ય આ અહીંયા લખતો નથી, ડાયરેક્ટ કેવી રીતે આપણે મેળવ્યું એ મેં તમને બતાવી દીધું છે, બરાબર. હવે જો RH નું મૂલ્ય આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ, આપણે જાણીએ છીએ કે RH એ શું છે, રીડબર્ગનું અચળાંક છે, એનું મૂલ્ય કેટલું તો 2.18 ગુણ્યા 10⁻18 છે. RH નું વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દીધું 1/ni² માઇનસ 1/NF² જૂલ, બરાબર. તો એ બે જુદા જુદા ઉર્જા સ્તરોની ઉર્જાનો તફાવત આપણે આ સૂત્ર દ્વારા મેળવી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે આને નંબર 1 આપી દઈએ, આને નંબર 2 આપી દઈએ. આપણી જાણ સારું કોઈ જગ્યાએ આપણે એનો પ્રત્યક્ષ ઉપયોગ નથી કરવો, પણ ખાલી બતાવવું છે તો RH લખી દેવાનું. ગણતરી કરવી છે તો અહીંયા RH નું વેલ્યુ લખી દેવાનું, કેટલું 2.18 ગુણ્યા 10⁻18. હવે જો તમને એમ કહ્યું હોય કે દાખલા તરીકે n બરાબર 5 થી n બરાબર 2 સંક્રમણ થાય છે, તમને આવો પ્રશ્ન પૂછો કે હાઇડ્રોજન પરમાણુની કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન અથવા હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન n બરાબર 5 થી n બરાબર 2 સંક્રમણ પામે છે, તો અહીંયા ni ઇનિશિયલ કેટલા 5, બરાબર, અને NF કેટલા કઈ કક્ષામાં જાય છે તો બીજી કક્ષામાં જાય છે, તો NF કેટલા તો 2, બરાબર. તો અહીં આગળ તમે નક્કી કરી શકશો કે જ્યારે 5મામાંથી બીજામાં અથવા બીજામાંથી 5મામાં જતો હોય તો અહીંયા કઈ કિંમતો મૂકવાની. તમે કદાચ અહીંયા NI અને NF ના આગળ પાછળ મૂકી દીધા, તમને એમ કહ્યું કે 5મામાંથી બીજામાં જાય અથવા બીજામાંથી 5મામાં જાય તો ઉર્જાનું મૂલ્ય તો એટલું જ હશે, પણ એકમાં ઉર્જાનું શોષણ થાય જ્યારે બીજાની અંદર ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે, બરાબર. તો આપણે ડેલ્ટા E નું મૂલ્ય આ પ્રમાણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને શોધી શકીએ છીએ.
ઘણી વખત આપણને ગણતરી માટે પ્રશ્ન પૂછવો હોય કે આ પ્રકારે પાંચમી કક્ષામાંથી બીજીમાં અથવા પહેલીમાંથી બીજીમાં અથવા બીજીમાંથી ત્રીજીમાં અથવા ત્રીજામાંથી પહેલી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન સંક્રમણ પામે છે તો કેટલી ઉર્જા વિકિરણ સ્વરૂપે મુક્ત થવાની અથવા વિકિરણ સ્વરૂપે શોષાવાની તે સમજાવો. હવે આપણે થોડાક એનાથી આગળ વધીએ કે આ પ્રકારના જે શોષણ અથવા ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણની આવૃત્તિ કેટલી એ પણ આપણે અહીંયા દર્શાવી શકીએ છીએ. બતાવીએ. ઉર્જાના શોષણ કે અવશોષણ સાથે સંકળાયેલી આવૃત્તિ નીચેના સમીકરણથી દર્શાવી શકાય. ચાલો જુઓ. આપણે અહીંયા ઉર્જાના શોષણ અથવા અવશોષણ સાથે સંકળાયેલી જે આવૃત્તિ છે એ કેવી રીતે મેળવીશું? જો આપણે જાણીએ છીએ કે ડેલ્ટા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ H મ્યુ. હવે તમે જુઓ કે જો આપણે અહીંયા આ આવૃત્તિ ન્યુને જો કરતા બનાવીએ છીએ તો શું લખાશે? ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આને કરતા બનાવીએ છીએ તો શું લખાય? ડેલ્ટા E અપોન H. ડેલ્ટા E અપોન H લખી શકાશે આ રીતે. હવે ડેલ્ટા E અપોન H અહીંયા ડેલ્ટા E નું મૂલ્ય જો આપણે અહીંયા બતાવી દઉં. ડેલ્ટા E બરાબર શું લખેલું છે? સમીકરણ 1 ની કિંમત અહીંયા જુઓ વાળું. ડેલ્ટા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ RH ઇન્ટુ 1 અપોન NI સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન NF સ્ક્વેર. તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ. RH કોની જગ્યાએ લખું છું? ડેલ્ટા E ની જગ્યાએ લખું છું અપોન H. આ H અપોન H તો અહીંયા આપેલા જ છે. આપણે તો માત્ર ડેલ્ટા E ની જ કિંમત લખી છે કેટલી? RH. ચાલો જુઓ. હવે અહીંયા આગળ આપેલું છે 1 અપોન NI સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન NF સ્ક્વેર. બરાબર. તો આ રીતે આવૃત્તિનું આ જે વેલ્યુ છે એ આપણે આ પ્રમાણે દર્શાવીએ છીએ. જો મિત્રો હવે એની કિંમત મૂકીએ છીએ અને જો એની કિંમત મૂકીએ તો આપણને એનું જે અહીં આવૃત્તિનું મૂલ્ય છે એ આ પ્રમાણે દેખાશે. જો અહીંયા આ કિંમતો મૂકીએ છીએ તો ન્યુ બરાબર RH. RH નું વેલ્યુ કેટલું? 2.18 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 18 ઘાત. આપણે અહીંયા એકમ કયો લીધો તો? જૂલ લીધો તો એટલે અહીંયા મૂકી દઈએ છીએ જૂલ. ચાલો અહીંયા H એ શું છે? પ્લાન્કનું અચળાંક છે. કેટલું વેલ્યુ છે એનું? 6.626 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 34 ઘાત જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. બાકી તો બધું એમને એમ જ 1 અપોન NI સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન NF સ્ક્વેર. જો અહીંયા જૂલ અને જૂલ આ બંને પદ દૂર થઈ જાય. બરાબર છે. અહીંયા આગળ છેદમાં આપેલા જે સેકન્ડ છે એના અંશમાં લઈ જઈએ એટલે શું થઈ જાય? સેકન્ડ ઇનવર્સ અથવા હર્ટ્સ બની જાય. અને જો આનું સાદુરૂપ આપીએ છીએ તો આનું વેલ્યુ કેટલું આવશે? 3.29 ગુણ્યા 10 ની 15 ઘાત ઇન્ટુ 1 અપોન N સ્ક્વેર NI સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન F સ્ક્વેર. સેકન્ડ ઇનવર્સ અથવા હર્ટ્સ. તો આ રીતે જે આપણને આવૃત્તિનું વેલ્યુ ઘણી વખત એવું પૂછે. અહીં આગળ આવું પૂછશે કે દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રોન n બરાબર 3 માંથી n બરાબર 1 માં સંક્રમણ પામે છે. જો n બરાબર 3 માંથી n બરાબર 1 માં સંક્રમણ પામતા હોય તો એ સાથે સંકળાયેલ તરંગની આવૃત્તિ શોધો. તો પછી આ સૂત્ર નહીં વાપરવાનું. જો તમે આ સૂત્ર વાપરશો તમને શું મળે? એની ઉર્જા મળે. એની જગ્યાએ આપણે ડાયરેક્ટ આ સૂત્ર વાપરવાનું. તો એના આધારે જો કે આ રીતે પણ શોધી શકાય
કેવી રીતે શોધી શકાય? ધારો કે તમે આના આધારે ડેલ્ટા ઈ શોધી કાઢ્યા, તો ડેલ્ટા ઈ બરાબર શું? એચ મ્યુ, બરાબર ને? ડેલ્ટા ઈ નું વેલ્યુ કેટલું છે? તો એચ મ્યુ જેટલું છે. અહીંયા તમે ન્યુ નું કરતા બનાવી દો તો શું મળશે? ડેલ્ટા ઈ અપોન એચ. તમે ડેલ્ટા ઈ નું વેલ્યુ શોધી અને એચ વડે ભાગી નાખો તો પણ તમને જે આવૃત્તિનું વેલ્યુ છે એ અહીંયા મળી શકશે. પણ આપણે દાખલા તરીકે આ નથી મેળવવું, ડાયરેક્ટ સીધી એની આવૃત્તિ શોધવી છે, તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને જેની આવૃત્તિ છે એનું મૂલ્ય શોધી શકીએ છીએ. બરાબર? અહીંયા આ જે સમીકરણ આપણે તારવ્યું એને 4 નંબર કહીએ, આ જે સમીકરણ છે એને 3 નંબર કહીએ. ચાલો હવે જોઈએ કે જો આ જ સૂત્રને તરંગ સંખ્યા ન્યુ બારના સંદર્ભમાં પણ સમજાવી શકાય છે. આ સૂત્રને તરંગ સંખ્યા ન્યુ બાર ના સંદર્ભમાં પણ સમજાવી શકાય છે. હવે યાદ કરો કે તરંગ સંખ્યા ન્યુ બાર બરાબર 1/λ. આપણે આવું લખીએ છીએ અને જે 1/λ છે એના માટે શું લખીએ છીએ? μ/c. હવે યાદ કરો આપણે અગાઉ આવું શીખ્યા હતા, લેમડા બરાબર c/μ અથવા μ બરાબર c/λ. જો અહીંયા તમે આ વેલ્યુ મૂકી દેશો 1/c/ν, તો હવે આ છેદમાં છે એના છેદમાં છે, લાગ્યો જતું રહેશે ને શું? તો આ રીતે તમને મળશે કે તરંગ સંખ્યા ન્યુ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/λ. હવે જો લેમડાનું વેલ્યુ c/ν જેટલું હશે તો 1/λ બરાબર અહીંયા ν/c થાય છે. હોવાથી આનું મૂલ્ય આવું હોવાથી 1/λ બરાબર ν/c થશે. બસ હવે શું કરીએ? આપણે અહીંયા કિંમતો મૂકી દઈએ. ચાલો ન્યુ બરાબર શું લખ્યું હતું? આપણે અહીંયા ન્યુ બરાબર લખ્યું હતું RH જો વેલ્યુ પછી લખીએ છીએ, અહીંયા લખેલું છે ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ RH/H ઇન્ટુ 1/ni² માઇનસ 1/nf². પણ આ તો કોની? આપણે ખાલી ન્યુની કિંમત લખી, અહીંયા છેદમાં c પણ આપેલા છે તો અહીંયા લખી દઈએ HC અને એની વેલ્યુ કેટલી? તો અહીંયા સોરી એનું પૂરેપૂરું સૂત્ર કેવું હતું? 1/ni² માઇનસ 1/nf². મિત્રો ધ્યાન આપજો, અહીંયા ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે જાણીએ છીએ ન્યુ બરાબર શું છે? RH/H. તો આની જગ્યાએ લખી દીધું RH/H, પણ આટલું નથી, હજુ શું આપેલું છે? 1/ni² માઇનસ 1/nf². તો આપણે શું લખી દીધું? 1/ni² માઇનસ 1/nf². અચ્છા, આના છેદમાં શું આપેલું છે? c. તો આ તમે જે લખ્યા RH/H એ તો ન્યુની કિંમત લખી, બરાબર, પણ હજુ બાકી શું રહી ગયું? c. તો આપણે અહીંયા છેદમાં c પણ બતાવ્યા. અને આ રીતે આપણને તરંગ સંખ્યા માટેનું જે સૂત્ર છે એ મળી શકશે. હવે RH/H નું વેલ્યુ આપણે જાણીએ છીએ, RH/H ની જો કિંમતો મૂકતા જઈએ તો આપણને કેટલી કિંમત મળી હતી? 3.29 × 10⁻15. તો આપણે લખી શકીએ આ રીતે 3.29 × 10⁻15. એકમ કયો હતો? સેકન્ડ ઇનવર્સ. અપોન c. c એટલે પ્રકાશનો વેગ, 3 × 10⁸ મીટર સેકન્ડ ઇનવર્સ. બાકી બધું એમને એમ જ 1/ni² માઇનસ 1/nf². જો અહીંયા આપણે એનું સાદુરૂપ આપી દઈએ તો આ સેકન્ડ ઇનવર્સ અને સેકન્ડ ઇનવર્સ બંને નીકળી જવાના. અને જો તમે આનું સાદુરૂપ આપશો તો આજે તમને વેલ્યુ મળવાની એ કેટલી મળશે? 1.09677 × 10⁻7
1/ni² -1/nf². બરાબર. જો અહીંયા જેનો એકમ છે એ કયો આવશે? મીટર ઇન્વર્સ આવશે. આ છેદમાં જે મીટર હતા એને આપણે અંશમાં લઈ જઈએ તો મીટર ઇન્વર્સ. આ શાના બરાબર મળ્યું આપણને? તરંગ સંખ્યા માટેનું આ મૂલ્ય મળ્યું છે. આપણે કદાચ તમને ખબર હશે કે આપણે અગાઉ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બરાબર ને? તો આ સૂત્ર કેવી રીતે, એનું વેલ્યુ આટલું કેવી રીતે મળ્યું એ આપણે અહીંયા પ્રૂફ કરેલું છે, અહીંયા બતાવેલું છે. તો આ રીતે જે તરંગ સંખ્યાનું વેલ્યુ છે એ આપણે આ પ્રમાણે દર્શાવી શકીએ છીએ. મેં કહ્યું એમ કે આપણને ઘણી વખત પ્રશ્ન આમાંથી એવો પૂછે, અગાઉ ગુજકેટની અંદર, જીની અંદર, નીટની અંદર, આ બધાની અંદર ઘણી વખત પ્રશ્ન આવા પૂછાયેલા છે કે ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ વર્ણપટની અંદર રહેલો જે ઇલેક્ટ્રોન છે કોઈ પણ એક ઉર્જા સ્તરમાંથી કોઈ પણ બીજા ઉર્જા સ્તરની અંદર સંક્રમણ કરે છે. બરાબર. અને જે સંક્રમણ છે તો એ સંક્રમણ માટે જે શરૂઆતની કક્ષા છે એને આપણે શું કહેવાના? ni કહેવાના. બરાબર. અને જે ઉર્જા સ્તરમાં જાય છે એને આપણે અંતિમ ઉર્જા અવસ્થા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા ni અને nf ના વેલ્યુ એ તમને આપેલા હશે. હવે એના આધારે ઘણી વખત આપણને ઉર્જા શોધવાનું કહેશે તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો. જો કદાચ તમને એની આવૃત્તિનું મૂલ્ય શોધવાનું કહ્યું હોય તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. કદાચ તમને જો તરંગ સંખ્યાનું મૂલ્ય શોધવાનું કહ્યું હોય તો તમે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકશો. અને ઘણી વખત તરંગ લંબાઈ શોધવાનો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. માની લો તરંગ લંબાઈ શોધવાનો પ્રશ્ન પૂછાય તો શું કરવાનું? આના ઉપરથી તમે તરંગ લંબાઈ ડેલ્ટા ઈ ઉપરથી શોધી શકશો. ડેલ્ટા ઈ બરાબર hc/λ. શું કરવાનું? અહીંયા લેમડાને કરતા બનાવી દેવાનું. hc/ΔE. તો આના ઉપરથી તમને તરંગ લંબાઈનું મૂલ્ય મળી શકશે. અથવા આપણે એમ કહીએ કે આપણે તો આવૃત્તિ શોધી કાઢવી છે તો અહીંયા આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈનો સંબંધ જાણીએ છીએ. ν = c/λ. આ શોધી કાઢ્યું તમે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને. તો એના આધારે તમે લેમડાને કરતા બનાવી દો તો λ બરાબર c/ν. બરાબર છે. અને કદાચ તમે અહીંયા 1/λ શોધ્યું. એકચ્યુઅલી તરંગ સંખ્યાનો અર્થ શું થાય? તરંગ સંખ્યા એટલે 1/λ. તો આ જે વેલ્યુ મળી એનો તમે વ્યસ્ત કરી દેશો તો પણ તમને જે તરંગ લંબાઈ છે એનું મૂલ્ય મળી શકે છે. તો આ રીતે કોઈ પણ વેલ્યુ તમને જો માગેલું હશે તો આવા 3 જુદા જુદા સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીને તમે મેળવી શકો છો. પહેલું ઉર્જાનું સૂત્ર, આવૃત્તિ માટેનું સૂત્ર અને તરંગ સંખ્યા માટેનું સૂત્ર છે. આગળ વધીએ. જો મિત્રો, જો અહીંયા NF > NI હોય તો ઉર્જા શોષાય છે અને ડેલ્ટા E ધન બને છે. અને જો ડેલ્ટા E ધન બને છે તો અવશોષણ વર્ણપટ મળે છે એવું કહીશું. જો દાખલા તરીકે આપણે એવું કહીએ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં છે અને પહેલી કક્ષામાંથી ઇલેક્ટ્રોન બીજી કક્ષાની અંદર જાય છે. ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ બીજી કક્ષામાં થાય છે. હવે જો ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં હોય તો અહીંયા ni બરાબર 1 છે અને બીજી કક્ષામાં જાય છે એટલે NF બરાબર 2 થાય છે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ni નું મૂલ્ય 1 અને NF નું મૂલ્ય 2 છે. એટલે અહીંયા બતાવ્યું જો NF નું મૂલ્ય એ મોટું હોય અને ni નું મૂલ્ય એ નાનું હોય. તો આવી પરિસ્થિતિની અંદર ઉર્જાનું શોષણ થાય છે અર્થાત ઉર્જા શોષાય છે. તમે જુઓ કે ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં હતો. હવે પહેલી કક્ષામાંથી બીજી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન જાય ક્યારે? કે જ્યારે એની ઉર્જા વધે ત્યારે. અને એની ઉર્જા ક્યારે વધશે? કે જ્યારે એ વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા મેળવે છે તો. અને જો વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા મેળવી તો ઉર્જા શોષાય કહેવાય. બરાબર. અને જો ઉર્જા શોષાય તો ડેલ્ટા E ધન બને છે. મેં તમને અહીંયા બતાવ્યું કે NF નું મૂલ્ય વધુ અને NI નું મૂલ્ય ઓછું તો શું થાય? આપણે NF - NI લેવાના છીએ. તો અહીં આગળ આ બંનેનો જે તફાવત છે એ કેવો મળશે? ધન મળશે. બરાબર. દાખલા તરીકે આની ઉર્જા 50 હોય અને આની ઉર્જા 70 હોય તો 70 - 50 એટલે +20 મળવાના. બરાબર. તો અહીં આગળ ડેલ્ટા E નું મૂલ્ય ધન બને છે.
અને પરિણામે જે વર્ણપટ અહીંયા ઉર્જાના શોષણથી રચાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? અવશોષણ વર્ણપટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે એનાથી ઉલટું, પરંતુ NF Ni હોય તો, હવે એનાથી ઉલટું વિચારો કે માની લો કે ઇલેક્ટ્રોન n બરાબર 3 છે, Ni બરાબર 3 છે, બરાબર, અને NF બરાબર 2 જાય છે. ત્રીજી કક્ષામાં હતો, હવે કઈ બીજી કક્ષાની અંદર સંક્રમણ પામી રહ્યો છે, બરાબર ને? તો શું થવાનું? જો ત્રીજી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવવું હોય તો શું કરવું પડે? ઉર્જા ઘટાડવી પડશે. દાખલા તરીકે ત્રીજી કક્ષાની ઉર્જા એવું માની લો કે અહીંયા 90 છે અને બીજી કક્ષાની ઉર્જા કેટલી? 70 છે. તો 90 માંથી 70 ક્યારે થાય? કે જ્યારે એ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે ત્યારે. તો અહીંયા રહેલો ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા ગુમાવશે, અને જો વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા ગુમાવે તો એની ઉર્જા ઓછી થાય છે, બરાબર ને? અર્થાત આપણે એમ કહીએ કે ડેલ્ટા E નું મૂલ્ય ઋણ બને છે હોય તો ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે અને ડેલ્ટા E ઋણ મળે છે અથવા ઋણ બને છે. જો દાખલા તરીકે આપણું સૂત્ર તો આનું જ આવવાનું, ડેલ્ટા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ EF માઇનસ EI. ચલો અહીંયા EF કેટલા? આમાં 2 છે, મતલબ કે 70 છે, અને આમાં કેટલા છે? 90 છે. તો તમારું ડેલ્ટા E નું મૂલ્ય કેવું આવશે? -20 આવશે. આની અંદર કેવું? +20 આવતું હતું, બરાબર? તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીં આગળ જો NF નું મૂલ્ય એ Ni ના મૂલ્ય કરતો નાનું હશે તો ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે, અને જો ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય તો ડેલ્ટા E કેવા મળશે? ઋણ મળશે. અને આ પરિસ્થિતિમાં જે વર્ણપટ રચાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઉત્સર્જન વર્ણપટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આથી ઉત્સર્જન વર્ણપટ મળે છે અથવા તો રચાય છે. ટૂંકમાં જો NF નું મૂલ્ય Ni ના મૂલ્ય કરતો વધુ હોય તો ઉર્જા શોષાય છે, જો ઉર્જા શોષાય તો ડેલ્ટા E ધન મળે છે, અને પરિણામે જે વર્ણપટ રચાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? અવશોષણ વર્ણપટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ એનાથી ઉલટું કે જો NF નું મૂલ્ય ઓછું હોય અને Ni નું મૂલ્ય વધારે હોય તો ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે, અને જો ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય તો જે ડેલ્ટા E નું મૂલ્ય છે કેવું મળશે? ઋણ મળશે, અને પરિણામે જે વર્ણપટ રચાશે એને આપણે શું કહેવાના? ઉત્સર્જન વર્ણપટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણે હાઇડ્રોજનના રેખીય વર્ણપટની સમજૂતી મેળવી અને હવે નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર આપણે શીખવાના છીએ બોરનો સિદ્ધાંત છે એની ખામીઓ અથવા એની મર્યાદાઓ. બોર સિદ્ધાંત બહુ વિસ્તૃત રીતે આપણને બહુ સારામાં સારો છેલ્લામાં છેલ્લો જે સિદ્ધાંત છે બોર સિદ્ધાંત છે, પણ એમ છતાં એણે ઘણી સારી સમજૂતી આપી હોવા છતાં પણ એની કેટલીક ખામીઓ અથવા મર્યાદાઓ છે જે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર શીખીશું.